Hello everyone. 5th sem BCom syllabus Income Tax 1 for the assessment year 2021. Today we'll discuss about chapter 2 exempted income. We'll continue that. I'm Dr. Pramila KS. Today we'll discuss retrenchment compensation paid to workmen is exempted income under section 10 subsection 10B of Income Tax Act 1961. Now let us see what is retrenchment compensation. If a workman is terminated from employment, which is called retrenchment, the employer pays compensation to the worker at that time. This is called retrenchment compensation, and this compensation is payable under the provisions of the Industrial Dispute Act 1947. Any other rules of the act issued by the government, any standing order, or through an award, service contract, or otherwise. The compensation received by the workman would be exempted up to the specified limit, which is considered to be the lowest of the following. It may be first one, the amount of retrenchment compensation, or for 15 days average salary for each completed year of service. If the workman has completed more than 6 months, that is, it has to be rounded off. The service period is rounded off to the nearest year. And then the third one is 5 lakh rupees. Whichever is less is allowed as which is allowed as exempted income. Okay. Mm, okay. Okay. ರಿಟ್ರೆಂಚ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಟ್ರೆಂಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಟ್ರೆಂಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಾಕೋದು, ಅದನ್ನ ರಿಟ್ರೆಂಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಈ ರಿಟ್ರೆಂಚ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಕಂಪನಿ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಕ್ಟ್ 1947 ಪ್ರಕಾರ ಈ ತರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಏಕಾಏಕಿ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ರೆ, ಈ ಥರ ಮನೆ ಕಳಿಸಿದಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ. ಒಂದು, ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 15 ಡೇಸ್ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಈಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು 6 ಮಂತ್ಸ್ಗಿಂತ ಎಬವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ 36 ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ 15 ಡೇಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. 2ನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. 3ನೇದ್ರಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಈ 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಚಿಕ್ಕದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದ ಇದಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಿಟ್ರೆಂಚ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಪೇಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ಮನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, compensation received in case of any disaster under section 10 subsection 10BC of Income Tax Act 1961. This is exempted. If an individual or his legal heirs receive compensation from the government or local authority for a disaster, such compensation would be exempted from the tax. However, if the individual or his legal heirs suffered a loss due to disaster and they have claimed the deduction in the Income Tax Act 1961 for such losses, the compensation received would be taxable. The term disaster would include both man-made causes and natural disaster, which cause considerable loss of life and or damage to property or the environment. Moreover,
The extent of disaster should be beyond the coping capacity of the community of individual in the affected areas. ಈ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗಳ ಹಾನಿ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್. ಇದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿಯೋದು, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಅನಿಲಗಳೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್, ಈ ಫ್ಲಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಫ್ಲಡ್ಸ್ದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಆದ್ರೂ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ಗೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಲೈಫ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗಳು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್. ಬಟ್ ಆ ಲಾಸಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇವರು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, 80C ಇಂದ 80U ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವರು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಲೈಫಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಹೆಂಗಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ದಾಟಿ ಇವ್ರು ಅದನ್ನು ಇವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಹಂಗೂ ಇವ್ರ ಕೈಲಾಗದೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, only then the compensation is given, only then the exemption can be claimed. Okay, next, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಓದೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 16 ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1961. ಸೊ ಇದು ಇವರ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಒಂದು 50,000 ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಬರೀ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 10,000 ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ತಗಲಿದೆ, ಇನ್ನು 40,000 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಷ್ಟೂ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್, ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, allowances of MP, MLA and MLC. MP, member of parliament, member of legislative assembly and member of legislative committee. ಇದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅವರು MLA MPs ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡುವಂಥ ಅಲೋಯನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸ್ಯಾಲರಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲೋಯನ್ಸಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಬರಿಬೇಕು. ಅಲೋಯನ್ಸಸ್ ಆಫ್ MLA MLC ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರ. ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 17A ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1961. ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ, any payment made either in cash or in kind for the following would be exempted from tax in the hands of awardee. First one, an award instituted in the interest of the public by the central government, state government or any other body which has been approved by the central government in this regard. Next, award paid by the central government or state government in the interest of public for the purpose of which has been approved by the central government in this regard. Central government approve ಮಾಡಿ ಯಾವುದೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಅದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ದ ಅವಾರ್ಡ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಕೈಂಡ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, pension received by certain winners of gallantry awards under section 10 subsection 18 of IT Act 1961. Gallantry award ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Gallantry award is given for bravery shown by the armed forces and other paramilitary people. ಈ ತಮ್ಮ
ಧೈರ್ಯನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಗ್ಯಾಲಂಟ್ರಿ ಅವಾರ್ಡ್. ಈ ಗ್ಯಾಲಂಟ್ರಿ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. If an individual was an employee of the central or state government and has received a gallantry award like Veer Chakra, Mahavir Chakra, Paramveer Chakra, any pension paid to such individual would be exempted from tax. Moreover, if a family pension is paid to the family members of such individual, such pension would also be exempted from tax. ಈ ಪರಮವೀರು ಆಮ್, ಈ ವೀರ್ ಚಕ್ರ ಮಹಾವೀರ್ ಚಕ್ರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗಿವನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬ್ರೇವರಿ ಶೋನ್ ಇನ್ ದೇರ್ fights, shown in their tenure. Next one. Family pension received by family members of armed forces, including paramilitary force. Family pension receive ಮಾಡಿರೋದು. If an individual was a member of the armed force, including paramilitary forces of India, and he or she died in the course of operational duty in a specified circumstances and subject to specific conditions, the family pension paid to the individual's family members would be exempted from tax. This exemption came into effect from the financial year 2005-06. Family members include widow, children, or nominated heirs of the individual. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿಲ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಅವ್ರ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು, ಅಥವಾ ಇವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಇದರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ದ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಥರ ಪೆನ್ಷನ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್ ರೂಲರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 10 subsection 19A of Income Tax Act 1961. 1961 ಪ್ರಕಾರ the annual value of one palace occupied by a farmer ruler would be allowed as an exemption from tax under this section. Farmer ruler, ಇವಾಗ ನೀವು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಮಹಾರಾಜರಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೇಸನ್ನು ಅವರು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೇಸು ಫಾರ್ಮರ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 subsection 23D of IT Act 1961. Income earned by mutual fund would be exempted from tax provided that the provisions specified under section 115R to 115T are fulfilled and the mutual fund fulfills the following conditions. It is registered under the Securities of Exchange Board of India Act 1992 or any other regulations made under the section or act. It is established by a public financial institution or public sector bank or authorized by RBI and fulfills the conditions specified by the central government through a notification in the official gazette. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
ಓಕೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಇನ್ನ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ಈವನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸುಮಾರು 8 10 ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಲಿಮಿಟ್ 10 ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಒಂದು 10 ಇದೆ. 10ಕ್ಕಿಂತ ಮೋರ್ ದನ್ 20 ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಆದರೂ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ದ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಇದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.